ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदं तं उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधीमहारथो जायताम्। दुग्ध्री धेनुः ऊढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः वक्ष्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्मा निराकरोतु। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु सदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। See, today we are now, today and yesterday and the other day, we have been running or entering into the Magha Masam. Ma Aghaha, there is no at all sin. All sins can be washed off right from beginning from the Prataha, Magha Snana, Nadi Snana, Samudra Snana, and then doing Archana to Surya Bhagavan, to Archana to Mahavishnu, to Lord Rudra, well, every god, and therefore, and Mura Subramanya Shashti of Maghamasam is really great. So this way, we have a very, very significant month. That is why it's called Magha. All the 11 months accumulation of sins probably can be removed and we can become fresh. Therefore, we are now seeing that the 11 months sin can be removed or amassing what we have done. And therefore, now we are in the section on Arishta Nivrutti Mantraha. Nivrutti is permanent retirement.
so that the Arishtam won't come and you will have absolute purity, Putayemi. You will have absolute purity and then happiness commensurate. So we are in the 10th paragraph, and there are 12 paragraphs in this Arishthanivritti Mantraha, and we are trying to note down the selection made by the editors of the Ramakrishna Ashram. They published it, Veda Mantraha, and now they have gone to pick up introduce the Brahmana section, where Brahmanas are trying to interpret the Veda Mantras of Samhitas, and again they are trying to provide you the methodology, how best you can also understand and interpret the Veda Mantra. Besides all that, the Brahmanas will give you the application, ವಿನಿಯೋಗ. ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ being touched in this Brahmanas, and then we have got subsequent large literature. So that the Veda Prapancham is enormous, and you will not be able to unearth the Veda Prakasham, that is the brilliance, the influence, and the reformation, etc., that the Veda Mantras can do. It is hard to fix it up. Therefore, it is said that in the page number 221, Veda Mantraha of the Sarva, of that, you have got beautiful universal statement. You know, सर्वानुभूमात्मानं संपराये येष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य. So महिमा ब्राह्मणस्य, येष ब्राह्मणस्य महिमा नित्यः. Who is that येष ब्राह्मण? अनुभूमा आत्मानं संपराये sarva saha brahmana. And again, so he brahmaninda brahmananagtane. That's why brahmavit brahmanaha anta ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ಅಗೈನ್ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ यो वेदनिहितं गुहायां विभ्राजते. So anybody who is able to unearth to some extent the Brahma Swarupam and also surmount the Brahma Anubhavam, ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಪುರಂದರದ ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ. ಈ ಅನುಭವ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾಳೆದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಗಿ ನಮಿಥ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಚನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಿಥ್ಯ ಋಷಿಭಾಷಿತಂ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಸ್ಟರಸ್ ಇರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನಾದರೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೃಥಾ ಮಾ ವಾಕ್ಯಮುಚ್ಚಾರ್ಯತಾಂ ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮುಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ. ಸೊ ಅಯ್ಯ ದಿನಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಪ್ಪ. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಔಟ್ರೈಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ದುಃಖ ಸುಖ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ನಿಯತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾರ್ಯಸಾಧನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ನಿಯತಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನ ಅಂತ. ಕ್ರಿಯತಿ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ.
So those who are regular in action, they will definitely be helpful. ಇಂಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಾನುಭೂಮ ಆತ್ಮಾನಂ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭೂಮ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಭೂಮ ಯಾವೈ ಭೂಮ ಸವೈ ಸುಖ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಸಂಪದಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 chairs in your house, if your friend comes, you can sit on one chair, you can ask our friend also to sit on another chair. ನಾನು ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ, ನನಗೆ 2 ಚೇರ್ ಏಕೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾನುಭೂಮ ಆತ್ಮ is another definition of Atma is the Atma is a universal source. Well, it can pocket any amount of Anubhava, whatever it is like. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಶೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಮಾ ಯಾವುದಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಹಿಮಾ ಆತ್ಮ ಭೂಮ ಆತ್ಮ ತರಹ ಸಂಪರಾಯವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ತರಹ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಷ್ಠಾಪರರು ದೈವಿಕರು ಮೌನ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಭಾರತ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ shortage of petrol or high petrol prices were high, etc. At that time, when finance minister or somebody used to say, you travel only when it is a must. No vinoda yatra, vihara yatras. You travel only when you must. And ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಲು ಜನರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. And you have no time to sit before the Paramatma and spend some time in remembrance to him. This is what is Kali Yuga. But Kali Yuga actually has not started. But there are Santi Santaha Kriyantaha anta. There are people who are Niyati Baddha Karmanaha. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೌ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ ಕರ್ಮಣ ವರ್ಧತೇನೋ ಕನೀಯಾನ್ ತಸ್ಯೈವಾತ್ಮಾ ಪದವಿತ್ತಂ ವಿದಿತ್ವಾ ನ ಕರ್ಮಣ ಲಿಪ್ಯತೆ ಪಾಪಕೇನ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತಃ ತ್ರಿವೃತಃ ಸಂವತ್ಸರಾಃ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತಃ ಪಂಚದಶಾಃ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತಸಪ್ತದಶಾಃ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತ ಏಕವಿಂಶಾಃ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಗುಂ ಸಹಸ್ರ ಸಂವತ್ಸರಂ ಏತೇನ ವೈ ವಿಶ್ವಸೃಜಃ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜತ. So now you look at it, Vishwasrujaha andre Mahavishnu. So he has designed, created and enhanced the format of creation, and therefore here the technique, the methodology and the sources he has used in order to create the universe is being marked out in the earlier sentences. Actually, it is said, na karmana vardhate no kaniyan. Karma is not essentially a requirement
in order to increase, enhance, or to reduce the effect of the deed. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಫಲ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫಲ ಬೇರೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಫಲ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಫಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ, who will be undergoing the junction 3 sets way in the time process. So our junction time only, people have got to take some time. All trains would stop at junction points for little more time than in other stations. And therefore also at some junction point, there used to be a bartering station also. So which means that it will stay yet more time in the platform in that place. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ಮ, ಪಾಪಕರ್ಮ ಆರ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಆರ್ ಎನಿ ಕರ್ಮ ದಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ತಸ್ಯವಾ ಆತ್ಮ ವಿದಿತ್ವಾ ಪದವಿತ್ತಂ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಆತ್ಮ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನು ಯಾರು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆತ್ಮ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಹ. See, when you are able to understand your Atma and give some kind of pleasure and satisfaction, then you are all said to be Aramaha. ಆತ್ಮವೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಕಾಳಿದಾಸ in 7th canto of Abhignana Sakuntalam, he talks about those rishis and munis who do tapas in the Antariksha Loka. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಋಷಿಗಳು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಮುನಿಗಳು, ಅದೊಂದು ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರೀಚ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತಪಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಾರಾಮ ವಿಹಿತ ಮಹತಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ ವಿಬುಧವನಿತಾ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಂಯಮ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಪೊಯೆಟ್. ಶೃಂಗಾರೀ ಚೇ ಶೃಂಗಾರಂ ಭವತಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ಶೃಂಗಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೃಂಗಾರ ಶುಚಿ ಉಜ್ವಲ ಅಂಡ್ ನಕಾಮಾವಸ್ಥಾ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂದವರ್ಧನ. ಶೃಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮ ಅವಸ್ಥಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುಚಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಜ್ವಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ರೈಟರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಶೃಂಗಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ like Hanuman or Rama going after to find the location of Sita Devi. Here also Dushyanta Maharaja goes after to find out his own wife, about whom he was very much remorseful. He rejected her when she came to his court, and later on, because of his help to Indra, because of the Rishi Anugraha, he was able to meet his wife, then the boy, the Sarvadamana, and all that. So that's why Shraddha Vittam Vidhischeti Tritayam Samahrutam. So when you should be a Purna Purusha, Yavagandre, Shraddha Vittam Vitti. Vitti is the son, Vittam is our wife, ಶ್ರದ್ಧಾ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿವ ತಸ್ಯೈವ ಆತ್ಮ ಪದವಿತ್ತಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಆರಾಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೇನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ಸಿ ಅನಕರ್ಮಣ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಏ ಪ್ರಜಯ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಪ್ರಜಯ. ಸೊ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗೇನೈಕೇನಮೃತತ್ವ ಮಾನಸು. ಸೊ ತ್ಯಾಗ is the only one goal or pathway through which you are able to have na karma. So make your amma and you join. I am talking about Astavakra also. So na karmana lipyate pavakena. So you are not at all getting anointed or attached with the karma. What is the karma? Karma will come and sit upon the depositing itself in the Atma. But when the Atma is free from all that, and papakena karmana, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಎರಡು ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಸೊ ಪಾಪಕೇನ ಕರ್ಮಣ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಡೇ ಸೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಮ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪಕರ್ಮಸ್. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ 100 ways ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ನದಿ ಸ್ನಾನಂ ಆರ್ ನಾದ ಸ್ನಾನಂ and then sit for some time under meditation and puja to Surya Bhagavan. Rasmimantam samudjantam devasura namaskrutam pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshwaram. ಸೊ ಈ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಈಸ್ ಎ ಭುವನೇಶ್ವರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, so Bhuvaneshwarano, he will be only giving you good karmas. So that's why Bhaskara has got that Rakshognaya, Himagnaya, Shatrughnaya ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಘಾ ಇದೆ. He will be removing it. And now you observe, tasyava atma padavittam viditva papakena karmana na lipyate. ಸೊ ಪಾಪದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಲರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅಮ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಪ್ಪ ಈ KEBಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೂ ಟು ಅರ್ಜುನ? ಹಿ ಸೆಡ್, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 17 ಯೋಗಾಸ್ ವಿಚ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ನೀನು
Kshatriya born. As a Kshatriya, what is our Swadharma? Kshatratrayata iti. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಾಶತ್ ತ್ರಿವೃತಃ ಸಂವತ್ಸರಾಃ. ನೌ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಸಂವತ್ಸರಾಃ ತ್ರಿವೃತಃ. ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಪಂಚಾಶತ. ಪಂಚಾಶತ ಈಸ್ 500. Pancha is so 5 into 5, 25. See, you got something like in your Mahanyasa or Chamaka Adhyaya or elsewhere, you have the calculations. In Mahanyasದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾದಿತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ ದ್ವಿತೀಯಾಸ್ತುತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ ತೃತೀಯಾ ಚತುರ್ಥೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ. ಅದು ಒಂದು ಕೌಂಟ್. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, like that it goes on. Another place where you have got eka chame, tisrascha me, pancha chame, sapta chame, nava chama, dasha ekadasha chame, trayodasha chame, with a common difference 2. That's what we call it geometrical portion. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಏಕಾಚಮೆ ಏಕ 1 into 2, 2 into 3, 4 into ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4. ಸೊ ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮೇಶು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮೇಶು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ ಈಸ್ 1 ಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಚತ್ವಾರಿಂಶತು ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತು ಅಷ್ಟಾಚತ್ವಾರಿಂಶತು 40, 44, 48. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 1 by 1. ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 1 by 1, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ, ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಯುಗಾಸ್. ಕೃತ, ತ್ರೇತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಿಯುಗ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮಾತ್ರ comparatively less number of years are there. So that is span of yuga. Everybody has got that span, ayussu. Because ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟೋ ತನಕ ಒಂಥರ ಕ್ಲಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. Pumsavana, they said that Pumsavana, Srimanta, and then you have got that Srimanta ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಚೌಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಪಕೇನ ಕರ್ಮಣ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಶಿಶುಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಪುಣ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಪುಣ್ಯ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು, ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಶ್ರೌತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ಏನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು, ದುಡಿಯೋದು, ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರ, ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಯಾವ ಊರು. ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವೂರು ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಹನ ತಗೋಬೇಡ, ಪಾದದಿಂದಲೇ ನೀನು ನಡಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಆಫ್ ಕಂಚಿ.
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅ ಹೋಲ್ ಭಾರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಯೋಗಿ, ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಗ ಪಂಚ ಶತಃ ಪಂಚದಶಾಃ ಪಂಚಾಶತಃ ಪಂಚದಶಾಃ. When you look at the count of the number increases, and panchashatah trivratah samvatsarah panchashatah panchadashah, and again panchashata saptadashah panchashata ekavigumshah. This is the calculation. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಷರಬಲ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಟಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ he is called as Vishwataschkshuruta Vishwato Mukho Vishwato Hasta. ಒಂದು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಸಹಸ್ರ ಸಂವತ್ಸರಂ. ಆಮೇಲೆ ಏತೇನ ವೈ ವಿಶ್ವಸೃಜ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ನಾರಾಯಣ. ಏನು how are you able to create the world? What is the methodology? And what is the material you have taken? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಏತೇನ ವೈ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜಂತ. ಇದರ ಪ್ರೋಸ್, ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೋಸ್. ಈ ವಿಶ್ವಸೃಜ್ ಆಗಿರುವವನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ, ಈ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಾಪ್ರಳಯ ತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರ ಸೈನ್ಯಕ ಜೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಮ್ಮವಾರು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಗೀತಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾವು ಓದ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಲಿತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮಹಿಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ ಈಸ್ ಒನ್ who had that kind of quest. He said, Ashwanana Mahabudhe Sarvashastra Visharada Lalita Deviyaha Nama Sahasragam ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ, Hayagriva Maharshi has spoken about Varaha Sahasranamam, Varahi, and also Shyamalamba Sahasranamam. So he acknowledges thanks that Hayagriva has taught the Shyamalamba Sahasranama and Varahi, because Shyamalamba is the minister, Varahi is the commander-in-chief to Adishakti Swarupini, Maharagni, Srimat Simhasaneswari, Sri Chakrarajanilaya, Srimat Tripura Sundari, ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರಾತ್ರಿಗಳು. ದಿ ಫಸ್ಟ್ 9 days ಆಫ್ ಮಾಘಮಾಸಂ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರಾತ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಛೋಟ ಮೋಟ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಶ್ವಜ ಮಾಸ ದೇವೀ ನವರಾತ್ರಿಗಳು. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮವಾರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರಮ್.
she will be having the 9 forms or even extra. So ultimate form will be Durga Parameswari, Rajarajeshwari, Sarvartinasini. So why I am telling is that we are all in the Maghamasam where we have ample scope to become pure and also avoid papakena karmana nalipyate. In further, we don't get attached or attacked with more ಪಾಪಕರ್ಮ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ. ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ನಿರಯಿಣಃ ಭವಂತಿ. ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಯತ್ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜಂತ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಶ್ವಸೃಜಃ ವಿಶ್ವಮೇನಾನು ನನು ಪ್ರಜಾಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯಗುಂ ಸಲೋಕತಾಂ ಯಂತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾಮ ಶಶ್ವತೋ, ವೇದ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೆ, ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾಮ ಶಶ್ವತು. ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಆಯುಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಯತ್ ವಿಶ್ವಂ ಅಸೃಜಂತ, ವಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ, ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಶ್ವಸೃಜಃ ವಿಶ್ವಮೇನ ಅನನು ಪ್ರಜಾಯತೆ. So he became the Lord of the creation, Lord of the worlds, and then he is trying to, when once he has got large space, he wants to fill the space with people. In first question in Prashnopanishad was also the same thing. Why at all the space is being filled up by Prajapati anta. ಸೊ ಅನುಪ್ರಜಾಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ಜನರೇಷನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನು, ಆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏಮ್ ಅಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಯುಜ್ಯಗುಂ ಸಲೋಕತಾಂ ಯಂತಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇವರು, ದೀಪ, ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು, ಸಲೋಕತವನ್ನು ಹೊಂದೋದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಪಿತॄಣಾಂ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬೇಗ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬರಲಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಗೈನ್. ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್.
ಆವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಜಾಬ್ ನಾರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರುಟೀನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏತಾಸಾಮೇವ ದೇವತಾನಾಗಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ. ಸೊ ದೇವತಾನಾಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಏತಾಸಾಮೇವ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ, ಏನು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಮ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ, ವಿಷಾದ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆ ವಿಷಾದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ದುಃಖದಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು higher up by doing some or other punya karma. And again, sarstitagum samana lokatam yanti. So these are all the promotions that you are getting even once you go to Swargaloka. ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇವತಾನಾಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ. Sayujya means living together. So you will have something like people having their houses next to their great people. And that is again a punya karma. I remember now when I went for a conference in Raja College, Tanjavur, Tiruvarur, we were given accommodation in a house next to Tyagaraja's house, ancestral house. So at least we had the experience of living for about 3 or 4 days or so. ಆಮೇಲೆ we went to Tanjavur. So as a neighbor of Tyagaraja's building, ಆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ academic recitals and all that of ತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬರೀ ಅವರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವತಾನಾಗುಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಏತಾಸಾಮೇವ. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಪೀಪಲ್. ದೊಡ್ಡವರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹುಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವೇ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ PhD work review and approved by my guru, Dr. C.G. Kashikar, in 1967 or so. Until he died in 1994 or somewhere, he was our mentor. In fact, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಮಹಾನುಭಾವರು. ದಿ ಮೋಟೋ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಗನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರುತ್ತಮಂ, ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗುರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಶಿ ಪುನಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್, ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಮೋಟೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದೆನ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಫ್ರಮ್ ಸೂರ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ಮಹಾಸೌರಂ one thing, that's what Aganma Jyotiruttamam. In this Vedaganga, our Buddhapalli Raghava has given a beautiful description about our motto and how it is working to all members, to all well-wishers, to all those who sit before our Veda Purusha, Sri Ramachandra, and try to pick up something or other knowledge. Adrinda ಸಾಷ್ಟಿತಾಗುಂ ಸಮಾನ ಲೋಕತಾಂ ಯಂತಿ. ಸಿ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
of yourself being Brahman. That's why anything that you want to accomplish in a higher sense, you only put your petition to Brahmadeva. You look at this, Brahman, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ವೃದ್ಧಿ ಬರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಗೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ದಿ ಸನ್. ದೌಷ್ಯಂತಮಪ್ರತಿರಥಂ ತನಯಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುಷ್ಯಂತನ ಅಷ್ಟು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ತದರ್ಪಿತ ಕುಟುಂಬ ಭರೇಣ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಭಾರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ವ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ತಂದೆ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ಶಕುಂತಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಕುಂತಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ, ಈ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಗಂಡ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋ, you, unless there is some occasion impending, because this is her house. She's a Rani, she's a queen of the house. In Rigveda mantra, the girl who comes as a daughter-in-law to the house is not coming as daughter-in-law, but she comes as the queen, partaking, identifying any and everything connected to administration. ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ NS ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಆ ವಿವಾಹ ಸೂಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೆನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಾಷ್ಠಿತಾಂ ಸಮಾನ ಲೋಕತಾಂ. ಸೊ ಸಾಷ್ಠಿತತ್ವಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾನ ಲೋಕತ್ವಂ. ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಮಾನ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಹಿಮಾ, functional stability, functional happiness is there to all of them. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಸಮಾನ ಲೋಕ. ಏನು ಸಮಾನ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ 4 scholars, all 4 scholars are made to sit on the platform, on the dais, which means that they have that kind of opportunity to share their ideas. And again, ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಮಗೇನು ಅನುಮಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಸಂಶಯ, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಬಾಬು, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏತದುಪಯಂತಿ ಯೇ ಚ ಏನತ್ ಪ್ರಾಹು ಪ್ರಾಹು ಏಭ್ಯಶ್ಚ್ಯನ್ ಅನತ ಆಹು ಪ್ರಾಹು ಓಂ ಏತತ್ ಏಭ್ಯಶ್ಚೈನತ್ಯಾಹು ಏಭ್ಯಶ್ಚೈನತ್ಯಾಹು ಯೇ ಚೈನತ್ರಾಹುಃ ಏತದುಪಯಂತಿ ಸಾಷ್ಟಿಲಾಗುಂ ಸಮಾನಲೋಕತಾಂ ಯಂತಿ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ರೀಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು create, attain, and live. That background has been given to us, and with that background, we are able to reach up the higher lokas. Bhuloka is not permanent for us. Dinayaminyau sayam pratah ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ದಿನಯಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್. ಈ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. కాబట్టి మనమంతా ఏం చేయాలి అంటే అంతో ఇంతో బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ಈ రోజుల లోపల. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ದಿ ಋಷಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ some such elevated mood, elevated happenings, elevated action, and such action which will be not giving you scope for sin. So that's why nityo mahima brahmanasya and na karmana lipyate papakena, ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು. ನಮಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಪಕೇನ ಕರ್ಮಣ ಲಿಪ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಜುನನ ಭಯ. ಏನು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿನ್ನರ್. ಸೊ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಲ್, ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಈಸಿ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಲೆಂಡೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಪ್ರೈಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್, ಇನ್ ದಿ ಟೈಗರ್ ಪಾರ್ಕ್, $1 ಟಿಕೆಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್. ಸೊ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗಿವ್? $1. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ $1 ಕೊಟ್ಟು ಆ ನರಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿನ್ನರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನೋದಯಂ. ದಟ್ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ, ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ, ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ ತೇನಾನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ. ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ, ಮೇ ಮೃತ್ಯು ಪಾಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? In death is there, but even when death occurs, but you should be transported to a punya lokas, not the papa loka. Actually, in the third question also, when Pippalada Maharshi says in Prashnopanishad, he says Udana Vayu and Samana Vayu will take the charge of taking punya ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮ ಆ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಉದಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಾನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್. ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾನ. ಬಟ್ ಈ ಸಮಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು that will take away our life from the body, and then the body becomes ಸೌದೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ that we were able to complete the 10th Anuvaka, rather paragraph, where we have plenitude of knowledge connected to mundane, supermundane, goals now here and goals beyond. One taraha comprehensive idea has been provided to us in this 10th, and we go
Ultimately, when you are having no papa karma lepana, then what is next? Next is there in the next Anuvakam or passage, which we'll enjoy next time. So today I'm so happy. Today is the wonderful day, and we'll have some more such interesting discussions on this Arishtanivarti Mantra during the course of this Maghamasam, and God bless us all. Om Swasti. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳ್ತೀಯನಪ್ಪ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು ಓಂ ತತ್ಸ